ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ मीना शर्मा वोकेशनल मिस्ट्रेस ਵੱਲੋਂ प्यार भरी नमस्ते। मेरा अज का टॉपिक है संकेत लिपि अर्थात शॉर्ट हैंड की है। इस दे इतिहास ਅਤੇ विकास बारे असीं जानकारी ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਓਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और स्पीड बनन तो बाद कोई विरला ही होवेगा जो नौकरी लिए सिलेक्ट ना होवे, पर शर्त यह है कि वो टेस्ट जरूर क्लीयर करे अते तां ही हो सकता है जेकर तुसी दृढ़ निश्चय नाल रोज 3-4 घंटे प्रैक्टिस करो अते अपनी स्पीड बनाओ। कोड दे विच स्टैनो दी बहुत डिमांड हुंदी है, पर बच्चे टेस्ट क्लीयर नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्ना टाइम ही नहीं दिंदे जिन्ना कि स्पीड बनाने लई चाहीदा हुंदा है। मेरी एक गल याद रखियो बच्चिओ, भीड़ विच तुरन नालों अगर इकल्ले होके चलोगे तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। बाकी पोस्टां लई अगर लखां दी गिनती दे विच अर्जियां होणगियां तां स्टैनो, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, पर्सनल सैकरेटरी वर्गियां पोस्टां लई हज़ारां या सौवां दे विच अर्जियां होणगियां। बाकी देखो बच्चिओ, मैं हुण जो कुछ भी तुहानूं बोल रही हाँ, अगर जे मैं कहां कि तुसी इस नूं सारे नूं पंजाबी विच नाल नाल नोट करो तो की तुसी इहनूं कर सकदे हो? नहीं कर सकते, पर शॉर्ट हैंड दे विच इहनूं बिल्कुल नाल नाल लिखना संभव है। चलो हुण असीं अपने टॉपिक ते आने आ कि शॉर्ट हैंड दा अर्थ किसी भी भाषा दी लिपि नूं संकेत चिन्हां राहीं ਅਤੇ संकेत रेखावां द्वारा लिखना है। संकेत का मतलब हुंदा है बिना बोले हथ मूँह नाल दसना, ਅਤੇ लिपि का मतलब है कि भाषा दीआं धुनियां नूं लिखती रूप विच प्रगट करन लई वरते जाण वाले सारे चिन्हां जिवें लगा, मात्रावां ਅਤੇ लगाखरां दी वरतों कीती जांदी है, उस नूं लिपि कहा जांदा है। हुण तुहाडे मन 'च ये भी सवाल आएगा कि संकेत चिन्ह ਅਤੇ संकेत रेखावां की हुंदियां हन। सो बच्चों, बहुत सारे शब्द जां कह लईए कि ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ जिन्हां दा बार बार प्रयोग शॉर्ट हैंड दे विच हुंदा है, जिवें नूं, की, क्यों, चाहिदा, गया, है आदि। इस तरह के बहुत सारे शब्द शॉर्ट हैंड दे विच है जिन्हां नूं आपां शब्द चिन्ह या संकेत रेखावां नूं किया जांदा है, अते शॉर्ट हैंड दे चिन्हां राहीं इन्हां नूं प्रगटाउणा शब्द संकेत जां संकेत चिन्ह किया जाता है। ये चिन्ह कोई स्वर, संयुक्त स्वर, अर्ध जां दुगनी लंबाई वाली स्ट्रोक भी हो सकती है। ये एक अजिहा हुनर है जिस दे कारण असी साधारण रूप विच वर्णमाला दे अखरां नूं जिउं दा तिउं लिखण दी थां छोटे छोटे संकेत चिन्हां दी वरतों करके इस नूं बहुत घट समय दे विच लिख सकते हां। संकेत लिपि नूं फोनोग्राफी भी किया जाता है। फोनोग्राफी का अर्थ है आवाज़ के अनुकूल लिखना, मतलब जो आवाज़ सानू सुन रही है उस अनुसार लिखना, ना कि शब्द दे स्पैलिंग्स के आधार पर लिखना। कुछ वर्ड्स है जिमें नाइफ, फोन, साइकोलॉजी, चीप। इन्हां दे विच देखो नाइफ KNIFE स्पैलिंग्स के आधार पर आपां इन्हां नूं के दे नाल लिखना शुरू करते हैं, पर जिहड़ी सानू आवाज़ सुनाई दे रही है नाइफ, वो सानू सुनाई दे रही है कि ये एन तो शुरू हो रही है। शॉर्ट हैंड की यही खासियत है कि आपां जदों भी शॉर्ट हैंड लिखनी है सानू जो सुनाई दे रहा है असीं उहदे अकॉर्डिंग ही आपां जिहड़ियां आउटलाइनस बनानियां। हुण नाइफ दे विच जदों आपां नाइफ लिखांगे तां असीं लिखांगे N और F स्ट्रोक, I इहदे विच डिप्थोंग है और K साइलेंट। फोन, फोन दे विच PHONE फोन, लेकिन सानू आवाज़ की आ रही है F और N। लिखिया ए PH तो जा रहा, पर आवाज़ सानू आ रही है F और N दी, ओ इहदे विच वॉवल है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दे विच की है P तो शुरू हो रहा है PSYCHOLOGY। पी साइलेंट होने करके
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣਗੇ SKLG। ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਡਿਪਥੋਂਗ ਔਰ ਵੋਵਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ P ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਟਨ ਔਰ ਸਰਟਨ ਵਰਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ C ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨ S ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਟਨ ਉਹ K ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ K ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ K ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ S ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਪ ਵਰਡ ਹੈ, ਚੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ CHEAP, ਦੇਖਣ ਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ C ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, C ਔਰ H ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ C ਔਰ H ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਤੱਦਾ ਅਤੇ ਫੱਫਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਹੁਣ 6 ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲਗਾ ਅਤੇ 3 ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਚਾ ਵਾਸਤੇ CH, ਥੱਥਾ ਵਾਸਤੇ TH, ਫੱਫਾ ਵਾਸਤੇ PH। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਚੀਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ CH ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਚ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ C ਔਰ H ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਔਰ H ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 2 ਪੇਅਰ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਥੀਫ THIEF, TH ਸਾਨੂੰ ਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ T ਔਰ H ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਥੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ PH ਦੇ ਪੇਅਰ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ F ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਫੇਜ਼, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਫਰੇਜ਼, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ PH ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ F ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਰਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲਿਪੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਭਾਵ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਟੈਚੀਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਚੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਛੁਟਕਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਟਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
प्रसिद्ध विद्वान हेलन रोनल्ड्स, प्रोफैसर ऑफ बिजनेस एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन न्यूयॉर्क अनुसार ईसा पूर्व विच शॉर्टहैंड की वरतों प्रचलित सी। उसका विचार है कि यूनान विच उस समय हुंदियां मीटिंग्स दियां कारवाइयां अते ओलंपिक खेडां समय भाषणां अते कवितावां नूं शॉर्टहैंड विच नोट किया जांदा सी। इस गल तो शॉर्टहैंड की जरूरत का सहजे ही अनुमान लाया जा सकता है। प्रोफैसर हेलन रोनल्ड्स का यह भी विचार है कि मार्कस टूलियम टीरो शॉर्टहैंड के इतिहास विच सब तो पहला स्टैनोग्राफर सी, जिसने 63 ईस्वी पूर्व विच सिसरो अते यंगर कैटो के भाषणां नूं शॉर्टहैंड दे विच लिखिया। इतिहास भी इस गल का गवाह है कि इन्हां नोटां के आधार ते कई शॉर्टहैंड प्रणालियां ने जन्म लिया। इत्थे ये दसना उचित होवेगा कि टीरो का सिद्धांत वर्ण विन्यास अते उपर आधारित सी। बाद विच रोमन के स्कॉलरां ने इस प्रणाली नूं अपनाया। इस प्रणाली की एक विशेषता यह सी कि किसी मीटिंग की कार्रवाई या भाषण विचले शब्दां या नावां दे पहले अखरां नूं नोट कर लिया जांदा अते कई बार इहो ही संखेप रूप लॉन्गहैंड विच भी वरते जांदे, जिमें P.S पोस्ट स्क्रिप्टली अते N.B नोटा बैना वास्ते वरते जांदे सी। मिस्र विच 155 ईस्वी का एक अजिहा इकरारनामा मिलता है जिस विच एक लड़के नूं शॉर्टहैंड सिखाउण संबंधी इकरार किया गया है। ब्रिटिश अजायब घर विच 972 ईस्वी का एक खरड़ा जिसका नंबर 18231 है उपलब्ध है। इसके हाशिए विच शॉर्टहैंड के नोट लिखे हुए हैं। इन्हां उदाहरणों तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शॉर्टहैंड की प्राचीन काल विच भी अत्यंत लोड़ महसूस की जाती सी अते लोग इसकी सिखलाई प्राप्त करन दे इच्छुक सन। डॉक्टर टिसोबी ब्राइट नूं नवीन शॉर्टहैंड का मोढी कहा जा सकता है, जिसने अपनी पुस्तक एन आर्ट ऑफ शॉर्ट स्विफ्ट एंड सीक्रेट राइटिंग करैक्टर 1588 ईस्वी विच प्रकाशित करके नवीं लीहां की बुनियाद रखी। इस पुस्तक की रचना मलका एलिजाबैथ के समय की गई अते उसे नूं ही समर्पण की गई। इस ढंग नूं ब्राइट प्रणाली करके याद किया जाता है। इसे पासे जॉन विलियम ने आर्ट ऑफ स्टैनोग्राफी एक होर पुस्तक प्रकाशित की। इस प्रणाली का आधार भी वर्ण विन्यास ही सी, क्योंकि इस विच शब्दां दे हिज्जियां वाल विशेष ध्यान दे नाल मेन अखरां अते कई बार शब्दां दे स्वरां नूं छड्ड दिता जांदा सी। 1769 ईस्वी विच जॉन बायरोम ने अपनी पुस्तक यूनीवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड विच दो गल्लां ते वधेरे जोर दिता। एक, रेखावां दे लिखण वेले लाइन का ध्यान रखना। दूसरी, व्यंजन रेखावां दियां पंज वख-वख थावां ते डॉट लगा के 5 स्वरां नूं दर्शाउणा। सैमुअल टेलर ने 1786 ईस्वी विच एक पुस्तक प्रकाशित करके हर अखर लई एक रेखा निश्चित की। इस प्रणाली का विश्व के बहुत सारे देशों विच प्रचलन होया। इस गल का जिक्र करना बहुत जरूरी होवेगा कि अदालतां दे खेतर विच पहली बार 1649 ईस्वी विच जॉन लिलबर्न ने किसी मुकदमे के नोट शॉर्टहैंड विच दर्ज किए। सरकारी दस्तावेज़ों तो यह प्रगट हुंदा है कि थॉमस गुरने नूं 1738 ईस्वी विच ओल्ड वैली दी क्रिमिनल अदालतां दा सरकारी स्टैनोग्राफर नियुक्त किया गया सी। शॉर्टहैंड के इतिहास विच यह पहला मौका है जदों शॉर्टहैंड नूं सरकारी तौर ते मानता मिली। तुलनात्मक प्रणाली का मुढ़ 1750 ईस्वी विच इंग्लैंड विच वजा। इस प्रणाली के पहले करता विलियम टिफिन सन। इस तो बाद कई विद्वानां ने इस खेतर विच खोजां कीतियां, पर सही अर्थां विच इस प्रणाली के पितामह आइजैक पिटमैन सन, जिन्हां ने 1837 ईस्वी विच स्टैनोग्राफिक साउंड शॉर्टहैंड पुस्तक
प्रकाशित करके इस प्रणाली ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਧੁਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੀਰੋ, ਤਿਮੋਥੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਜੌਨ ਵਿਲਿਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਪਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਰਾ ਔਰ ਰਾੜਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਟਮੈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਵਰਨਾਂ ਲਈ 26 ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਹਲਕੇ ਸਵਰ ਹਨ। ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ, ਹੁੱਕਾਂ, ਲੂਪਾਂ, ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਬਕਾ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 1949 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1948 ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਿੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸੰਖੇਪ ਲਿਪੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕੇਤ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਅਤੇ ਟਾਈਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਟਮੈਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਲਿਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MA ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।